یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستانیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ انسان ہے تو اس وقت کہاں پر ہے؟ سائنس کے جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخر کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیں آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اور اس روایت کو خود یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے، اور ویسے بھی یہ بہت ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں ہے۔ مختلف روایات اور تحریر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں آپس میں ہی کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک و 4 بچے پیدا کر دیتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے، ہر موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے کہ جسم چھپا لیتے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، تمہیں بشارت ہو، اور وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور 1000 دوست کی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض روایت تاریخی دانوں نے ان کی رہائش علاقوں کو ماسکو ٹوبلسرے کے مقام سے بتایا گیا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کے 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہ اس ممالک پر انہی کے مطلق العنی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دروازے کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیات نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کی بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود ان لڑکیوں کا خون پیتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائے۔ اللہ پاک سورۃ الکہف کی آیت نمبر
93 تا 98 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुंचा इन दोनों के पर इसने एक ऐसी कौम पाई जो बहुत समझने के काबिल भी ना थी। इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज जिस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे लिए इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ क़ुव्वत व ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जला लो। इस चार दीवारी को बिल्कुल आग से अलग कर दिया तो मेरे साथ लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस इस तो इनमें से इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत न थी और ना ही इसके में कोई सुराख कर सकते थे। ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इस ज़मीन बोझ कर दे जाएगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। अब आप ये तो जान चुके होंगे कि याजूज माजूज को किसने और कैसे कैद किया है, लेकिन सवाल अब यह है कि कब और कैसे इस दीवार को गिरा कर बाहर आएंगे। इस बारे में इब्न माजा की हदीस नंबर 480 पेश करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब कभी करीब होता है कि सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे तो वो जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला इसे वैसे ही मजबूत कर देता है जैसे वो पहले थी, यहाँ तक कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी वो अल्लाह ताला को इनका खरूज मंजूर होगा तो आदात के मुताबिक दीवार खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होगा कि सूरज की रोशनी देखें तो इस वक्त इनका सरदार कहेगा, अब लौट चलो, इंशाल्लाह कल खोदेंगे, और इंशाल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे। चुनांचे इस दिन वो लौट कर जाएंगे और दीवार इसी हालत पर रहेगी वो जैसे वो छोड़ के गए थे। फिर वो सुबह आकर इसे खोदेंगे और इसे खोद कर बाहर निकालेंगे। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और ज़ुल्करनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिसके बारे में क़ियास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया है। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारिब के बारे में भी सद ज़ुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, बल्कि ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई। कफकार में दरियाए खिज़र और बहरा अस्वद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब में अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है जिसके बारे में लोग कयास करते हैं कि यही ज़ुल्करनैन की दीवार है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैंने इस दीवार को धाती दीवारदार चादर की तरफ देखा है जिसके एक दारी सुर्ख और एक काली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाकई तुमने इसको देखा है। बाकी ये दावा कि साइंस की तरक्की की वजह से अब दुनिया का कोई न कोना छुपा हुआ नहीं है, दावा गलत है और बेदलील है। जिस दीवार की और जिस कौम की हक ताला ने खबर दी है वो सही और दुरुस्त है और इस पर ईमान लाना वाजिब है, इसकी तस्दीक फ़र्ज है। मगर हमको इस दीवार का मौका और महल मालूम ही नहीं, बल्कि बिलाशुबा अक्लन मुमकिन है कि हमारे इनके दरमियान बड़े बड़े समंदर और बड़े बड़े पहाड़ हाइल हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दज्जाल का ज़हूर होगा या फिर याजूज माजूज का। सही मुस्लिम की रिवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तमाश की मशरक़ जानब सफ़ेद मीनार पर जर्द कपड़ों पहनते हुए 2 फरिश्तों के बाजू पर हाथ रखते हुए उतरेंगे। इनकी सांस की बात है, जिस तरह के काफिर भी पहुँचेंगे वो हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाब लद के मकाम पर कत्ल करेंगे। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन को कोह तूर पर ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त याजूज माजूज का ज़हूर होगा जिसको कभी शिकस्त ना होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से फैल जाएंगे। जब याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे तो इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे कि इनका पहला गिरोह ही बहरिया तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगा, और जब इसका आखिरी गिरोह बहरा तिब्रिया पहुँचेगा तो गुमान करेगा कभी पानी होता ही ना था। ज़मीन को फतह करते करते वो बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे तो कहेंगे कि हमने सारी दुनिया फतह कर ली है, अब आसमान को भी फतह करेंगे। वो आसमान पर तीर फेंकेंगे और जो खून आलूद होकर वापस आएंगे तो याजूज माजूज कहेंगे कि हमने आसमान भी फतह कर लिया, दुनिया में